Hello students, welcome to Hiba Max 10th Standard Max oda previous year question paper தான் இன்னைக்கு revision seriesல நம்ம பார்க்க போறோம். So previous year question paper ஏன் 10th standard public examக்கு ரொம்ப முக்கியம்னா ஒரு சில பிள்ளைங்க இன்னும் வந்து பாஸ் ஆக கஷ்டம் அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு என்ன சொல்றாங்கன்னா previous year question papers பாருங்க பாஸ் ஆயிடலாம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அண்ட் சென்டம் எடுக்கிறவங்களுக்கும் ப்ரீவியஸ் இயர் கொஷின் பேப்பர் பாருங்கன்னுவாங்க. ஏன்னா கிரியேட்டிவ் கொஷின்ஸ்லாம் அதில் வரும். ஸோ கொஷின் பேப்பர் நீ சால்வ் பண்ணி பார்க்கும்போது உங்களுக்கு வந்து கிரியேட்டிவ் கொஷின்ஸ் எப்படி ஹேண்டில் பண்ணணும், எப்படி அட்டென்ட் பண்ணணும்னு உங்களுக்கு தெரிய வரும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ நீங்கள் இப்போ கம்மியான மார்க் எடுத்தாலும் சரி, ஹையஸ்ட் மார்க் எடுத்தாலும் சரி, ப்ரீவியஸ் இயர் கொஷின் பேப்பரை ரெஃபர் பண்ணுறது ரொம்பவே முக்கியம் இல்லையா? ஸோ அதனால தான் நான் இதுக்கு முன்னாடியும் நிறைய ப்ரீவியஸ் இயர் கொஷின் பேப்பர்ஸும் போட்டிருக்கேன். இன்றைக்கும் ப்ரீவியஸ் இயர் கொஷின் பேப்பரே பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி நினச்சேன். அதனால தான் இன்றைக்கி இந்த வீடியோ. இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் நம்ம சேனலுக்கு நீங்கள் வரீங்கன்னா மறக்காம நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு கூட பெல் ஐக்கான் செலக்ட் பண்ணிடுங்க. உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் மேக்ஸ் ரிலேட்டட் வீடியோஸ் தேவைப்பட்டுச்சுன்னா நம்மளோட வீடியோஸ் எல்லாம் ஷேர் பண்ணுங்கள், அவங்களுக்குமே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். இந்த கொஷின் பேப்பரில் உங்களுக்கு 2 மார்க்ஸில் சாய்ஸ் இல்லாமல் எத்தனை அட்டென்ட் பண்ண முடியும்னு பாருங்கள். நீங்கள் இது வரைக்கும் படிக்காத கொஷின் இருந்தால் அதை மார்க் பண்ணி நீங்கள் இதுக்கப்புறமா தான் அதை படிக்க பார்க்கணும், சரிங்களா? ஃபர்ஸ்ட் கொஷின், a man has 532 flower pots. He wants to arrange them in a row such that each row contains 21 flower pots. Find the number of completed rows and how many flower plots are left. ரொம்ப ஈஸியான கொஷின் பார்த்தோன்னே உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் எந்த லெசன் அப்படின்ட்டு. அடுத்தது solve x power 4 minus 13x square plus 42 is equal to 0. 70. If A is of order P cross Q and B is of order Q cross R, what is order of A, B and B? ரெண்டுமே கேட்குறாங்க. 18th question, a relation F is defined by f of x is equal to x square minus 2, where x is an element of minus 2 minus 1 0 3. List the elements of F. F ஓட எலிமெண்ட்ஸ் என்னன்னு சொல்லணும், F வந்து ஃபங்க்ஷனா இல்லையான்னு சொல்லணும். 19th question, show that triangle PST is similar to triangle PQR. டயக்ராம் அவங்களே கொடுத்துட்டாங்க, ஜஸ்ட் நீங்கள் செக் பண்ணால் போதும். 20th question, a tower stands vertically on the ground from a point on the ground which is 48 meter away from the foot of the tower. The angle of elevation of the top of the tower is 30 degree. Find the height of the tower. The volume of a solid right circular cone is 11088 centimeter cube. If its height is 24 centimeter, then find the radius of the cone. 22nd, if P of A is equal to 2 by 3, P of B is equal to 2 by 5, P of A union B is 1 by 3, find P of A intersection B. 23rd, find A cross B, A cross A, and for A is equal to M, N and B is a null set. 24, find the middle terms of an AP 9, 15, 21, 27 up to 183. 25, the product of Kumaran's age in years 2 years ago and his age 4 years from now is 1 more than twice his present age. What is his present age? At the question, find the equation of a line passing through a point and having a slope. So 1.1 slope. 27. The standard deviation of 20 observation is √6. If each observation is multiplied by 3, find the standard deviation and variance of the resulting observation. 28. Compulsory question. An organization plans to plant saplings in 25 streets in a town in such a way that 1 sapling is for the first street, 3 for second, 9 for third and so on. So 1, 3, 9. How many saplings are needed to complete the work? So 25 streetக்கு எவ்வளோன்னு கேட்குறாங்க. அடுத்த 5 mark question பாருங்க. First question, the function T which maps temperature in Celsius into temperature in Fahrenheit is defined by T of C is equal to F. So function என்ன கொடுத்துருக்காங்க, F is equal to 9 by 5 into C plus 32. அதுக்கப்புறம் T of 0 எல்லாம் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும். ரேகா சம் செகண்ட் கொஸ்டின் பாருங்க. ஆல்ரெடி நான் நிறைய வாட்டி சொல்லியிருக்கேன். ரேகா ஹேஸ் 15 ஸ்கொயர் கலர் பேப்பர்ஸ். ஸோ இந்த கொஸ்டின் மட்டும் இந்த ஆனுவலில் வந்துச்சுன்னா நம்ம ரொம்ப லக்கி. நான் நிறைய வாட்டி இந்த கொஸ்டின்ஸ் பார்த்துட்டோம். அடுத்தது இஃப் ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு பி இஸ் ஈக்குவல் டு சி இஸ் ஈக்குவல் டு சொல்லிட்டாங்க. இதை நான் வெரிஃபை பண்ணணும். 32 ஸ்டேட் அண்ட் ப்ரூவ் பித்தாகரஸ் தியரம். ஸோ தியரம் தான் ஈஸி. ஸ்டேட் அண்ட் ப்ரூவ் பித்தாகரஸ் தியரம். ஸோ ஈஸி தான். 33
as observed from top of 60-meter high lighthouse from the sea level. Sixth lesson. Find the number of coins 1.5 cm in diameter, 2 mm thickness to be melted to form a right circular cylinder of height 10 cm and diameter 4.5 cm. Seventh lesson. அடுத்த ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன். அடுத்தது வந்து ஃபர்ஸ்ட் லெசன் பாருங்க. ஃபர்ஸ்ட் லெசன் மறுபடியும் கேட்டிருக்காங்க. a cross b minus c is equal to a cross b minus a cross c. அப்புறம் செகண்ட் லெசனில் எஸ் ஆஃப் என் சம்ஸ் இது சொல்லியிருக்கேன் இம்பார்ட்டன்ட்னா. அப்புறம் 38ல் வந்து 3.1. 39 ஃப்ரெஸ்டம் சம் கேட்டிருக்காங்க. ஃபர்னல் கன்சிஸ்ட் ஆஃப் அ ஃப்ரெஸ்டம் ஆஃப் அ கோன் அட்டாச் டு அ சிலிண்டர். 40 வந்து என்சிசி ப்ராபபிலிட்டி எக்ஸாம்பிள் சம் ஆல்ரெடி நான் இந்த சம் நிறைய வாட்டி இம்பார்ட்டன்ட் சொல்லியிருக்கேன். அடுத்து 41 the base of a triangle is 4 meter longer than its altitude. If the area of triangle கொடுத்துட்டு find its base and altitude. அடுத்து area of triangle is 5 square units. 2 of its vertices are 2 vertices கொடுத்துட்டு third vertices என்ன அப்படின்னு கேட்குறாங்க. ஸோ இந்த கொஷனில் எனக்கு தெரிஞ்சு 42லாம் கிரியேட்டிவ் மாதிரியே தெரியுது. இல்லைன்னா யூனிட் எக்ஸசைஸாக பார்த்துடுங்க. 5th சாப்டரோட யூனிட் எக்ஸசைஸில் அந்த சம் இருக்குது சரிங்களா. ஸோ யூனிட் எக்ஸசைஸில் உங்களுக்கு என்னென்ன சம்லாம் அட்லீஸ்ட் ட்ரை பண்ண முடியுமோ அதெல்லாம் ட்ரை பண்ணிட்டீங்கன்னா கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும். ஒரு சில கொஷின்ஸ்லாம் யூனிட் எக்ஸசைஸோடதுமே ரொம்ப ஈஸி தான். நம்ம சேனலில் எல்லா வீடியோஸும் இருக்கும். ஸோ நீங்கள் அதை கோ த்ரூ பண்ணுங்கள். ஒரு லெசனில் 10 சம் எக்ஸ்ட்ரா அவ்வளோதான் இல்லையா. அதில் ஈஸியாக இருந்துச்சுன்னா அதுவும் கம்மி தான் ஆகும். ஸோ அதை ட்ரை பண்ணிவிடுங்க. அண்ட் இப்போ தான் ஸ்டார்ட் பண்ண போகிற எக்ஸாமுக்கு எப்படி பிளான் பண்ணணுன்னு தெரியல, எங்கேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணணுன்னு தெரியலனா கைண்ட்லி உங்கள் ரஃப் நோட் பின்னாடி கம்ப்ளீட்டட் இன்கம்ப்ளீட்டட் 2 காலம் வரைஞ்சிக்கோங்க. இது வரைக்கும் என்னெல்லாம் படித்து முடிச்சிட்டிங்களோ அதை கம்ப்ளீட்டட் சைடில் எழுதுங்க. எதெல்லாம் இன்னும் படிக்கலையோ அதை இன்கம்ப்ளீட் சைடில் எழுதுங்க. ஆர் நாட் கம்ப்ளீட்டட் சைடில் எழுதுங்க. எக்ஸசைஸ் மாதிரி எழுதணும், சாப்டர் வைஸ் எழுதாதீங்க. ஏன்னா இப்போ ஒரு சாப்டரில் நீங்கள் 2 எக்ஸசைஸ் பார்த்துட்டு 2 எக்ஸசைஸ் விட்டு வச்சுருக்கலாம். ஸோ எப்போவுமே எழுதுறது எக்ஸசைஸ் வச்சு எழுதுங்க. எக்ஸாம்பிள் சம்மா இருந்தாலும் மென்ஷன் பண்ணுங்கள், இது எழுதலை, இதை நான் படிக்கலை அப்படின்ட்டு. ஸோ கம்ப்ளீட்டட் சைடு எல்லாமே நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க. இப்போது கம்ப்ளீட் பண்ணாத சைடில் எதெல்லாம் முதல்ல ஈஸியாக இருக்குன்னு சூஸ் பண்ணுங்கள். ஈஸியாக நம்ம சீக்கிரமாக முடிக்க முடிகிறத ஃபஸ்ட்டு கம்ப்ளீட் பண்ணிவிடுங்க. அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கிறது, அதுக்கப்புறம் ரொம்ப ஹார்டாக இருக்கிறது. ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் படிச்சிங்கன்னா கண்டிப்பாக உங்களுக்கு வந்து டைமை வந்து கரெக்டாக மேனேஜ் பண்ணி போர்ஷன்ஸை கம்ப்ளீட் பண்ண முடியும். இப்படி போர்ஷன்ஸை கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டீங்கன்னா நீங்கள் மார்ச் ஒரு செகண்ட் வீக்குள்ளே எல்லாமே முடிக்கிற மாதிரி நீங்கள் பிளான் பண்ணிடலாம். ஏன்னா எது நம்ம முடிச்சிருக்கேன் எது முடிக்கலன்னே தெரியலனா நம்ம படித்ததே திருப்பி படிப்போம், டைம் வேஸ்ட் ஆகும். ஸோ அது செய்யாதீங்க. எதை படிக்கலையோ அதுக்கு முதல்ல கான்சென்ட்ரேட் பண்ணுங்கள். அதுலேயும் எது ஈஸியாக இருக்கோ, எது டக்குன்னு நம்மளால் முடிக்க முடியுமோ அதை ஃபஸ்ட்டு செய்யுங்க. ஸோ நான் சொன்ன ஐடியா ஃபாலோ பண்ணி பாருங்கள். யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்தால் மறக்காமல் கமெண்ட் செக்ஷனில் எழுதுங்க. வேறு ஏதாவது உங்களுக்கு டவுட் இருந்தாலும் கமெண்ட் செக்ஷனில் எழுதுங்க. உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் சர்க்கிள்லையும் இது யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினச்சிங்கன்னா மறக்காமல் இந்த வீடியோவை உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் சர்க்கிளுக்கு ஷேர் பண்ணிவிடுங்க. அண்ட் ஃபர்ஸ்ட் டைம் நம்ம சேனலுக்கு வரீங்கன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பெல் ஐக்கான் செலக்ட் பண்ணிவிடுங்க. தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் வாட்சிங்.